शायद दुनिया का कोई होर इंसान किसी होर धर्म तो बिलोंग करता हो, किसी होर खिते तो बिलोंग करता हो, जदों इस इतिहास नूं पढ़ेगा तो मैनूं लगदा भी वो सोची जरूर पएगा कि जिन्हों आपां कह दिंदे पंजाबी च तां आम अपने कहण वाली गल हैगी है कि निक्कियां जिंदां वड्डे साके। तो सरसा कंढे ते दा आपां जिक्र करदे हां 21 ते 22 दी दरमियानी रात और 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस्लाम कबूल कर लो तो तुहानूं असीं छड्ड दांगे, कुछ नहीं कवांगे। और उन्हां दे तीर का मैं जिक्र कर दिना जिन्ना कि मैनूं उहदे बारे नॉलेज हैगी है। वो ये है कि 9 टंक का तीर सी वो 9 टंक, एक टंक दे विच 25 किलो वजन हुंदा है जी। 10 दे विचों दी एक तीर निकल जांदा है। एक घर दे विच 2 मरीज ने जिहड़े वो कैंसर दी पेट चाट रहे ने। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, घर विक जाते हैं, जमीनां विक जांदियां ने, गहने गट्टे सब कुछ विक जाता है, पर फिर भी इंसान नहीं बचता। लोग करन तां की करन, लोग जाण तां कित्थे जाण। एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्हां दे वल्लों अंकड़े जारी किए गए हैं कि पिछले 6 सालों के 2.60 लाख मतलब 2.5 लाख तो उत्ते ला लो थोड़ा जिहा तुसीं 2,60,000 मरीज ने जिहड़े उत्थे कैंसर के इलाज करा चुके हैं। रोज़ाना की आपां गल कर लीए तो 76 मौतां हो रही ने पंजाब दे विच कैंसर करके। पंजाब का मालवा खिता जिहड़ा वो सब दे नालों ज़्यादा प्रभावित है। साल 2018 तो 2022 तक की आपां गल करिए तो 1.11 लाख मतलब लोगों ने जिहड़ा वो मौत के मूँह जा चुके हैं कैंसर के करके। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल। तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जुड़ा हुंदा हफ्ते दे विच 2 दिन लाइव। असीं लैके आउणे ਵੱਖ-ਵੱਖ अखबारां दीयां सरगर्मियां। तुसीं भी जुड़दे हो इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल, जिस दे लई लगातार 2 नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने। इन्हां नंबरां ते तुसीं सानूं कॉल करनी है ते सदम सिद्धा राबता बनाउणा जी चंडीगढ़ स्टूडियो दे विच। पहला नंबर है 888 923 2656। दुनिया के किसी भी मुल्क दे विच तुसीं बैठे हो, डायरैक्ट इस नंबर ते अपना राबता कायम कर सकते हो। पंजाब ते भारत के वसनीकां दे लई असीं अगला नंबर रखिया होया, वो है जी 88 725 88 835। तुहाडे पिंड, तुहाडे शहर, तुहाडी गली मुहल्ले की कोई भी फटी खबर हुंदी है, डायरैक्ट तुसीं इस नंबर ते साडे नाल साझी कर सकते हो। ते हुण असीं स्वागत करांगे इस प्रोग्राम दा अहम हिस्सा बलदीप सिंह कंग जी दा। सत श्री अकाल बलदीप जी, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल नंदीप जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और तमाम दर्शकों का साडे नाल बहुत बहुत स्वागत है। ठंड बहुत ज़्यादा वध चुकी है अमेरिका दे विच भी, कैनेडा दे विच भी, नॉर्थ अमेरिका सारा ही जिहड़ा वो कह लीए भी एक बर्फीले तूफान की चपेट दे विच है। सो अपना ख्याल जरूर रखो। और अज दे प्रोग्राम दे विच खास तौर पर जो सिख इतिहास जिहड़ा शहादतां भरिया इतिहास है उसका जिक्र करांगे। और कॉलर जिहड़ी अपनी गलबात राय हैगी है उस इतिहास के उपर जरूर रखण ते होर भी नाल खबरां जिहड़ियां वो जरूर लवांगे जी। बिल्कुल। तो लगातार तुसीं सानूं टैलीविजन के जरिए ते फेसबुक के जरिए लाइव देख रहे हो। फेसबुक ते जिहड़े भी दर्शक साडे नाल बने हुए ने, कमेंट के जरिए अपने सवाल ते सुझाव उत्थे रख सकते हैं। तो कोशिश करते हुंदे हैं कि समा रहिंदे उन्हां दे जवाब जरूर दिते जाण। 2 बेनतियां जो मैं अक्सर करदी हां प्रोग्राम की शुरुआत दे विच ही, जदों भी तुसीं कॉल करनी है किरपा करके 30 सैकेंड के अंदर अंदर अपनी गल नूं खत्म कर लेना ते अपनी गल नूं रखते हुए टैलीविजन की आवाज़ नूं घटा देना ते फोन ते डायरैक्ट राबता बनाउणा, ताकि असीं हैलो हैलो दे विच ज़्यादा समा खराब ना करिए। होर कॉलर जो हुंदे ने उन्हां दे नाल भी गलबात प्रॉपर हो सके। अज शुरुआत दे विच भी वैसे तो बलदीप जी ने दस ही दिता, पर फिर भी असी अज जिहड़ी सब तो पहले गल करांगे 10वें बादशाह सरबंस दानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के पूरे परिवार बारे, पूरे इतिहास ते चानना पावांगे। दसंबर का जिहड़ा ये महीना हुंदा, इस दे अखीर दे विच जदों ये ठंडां शुरू होंदियां ने तां साडी सिख कौम है वो उन्हां शहीदां नूं याद करती है। सबनों पता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का पूरा परिवार, जिसने गुरु साहब ने पूरा जिहड़ा परिवार है सरबंस के लिए अपना दान कर दिता। जे 4 साहिबजादियां की गल की जाए तो निक्कियां उम्रां दे विच ही उन्होंने शहादतां दित्तियां। सिख कौम का इतिहास बड़ा विशाल है, सिख कौम का इतिहास बड़ा शहादतां भरिया है। यही कारण है कि जिहड़े साडे सिख ने ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਟੈਰੀਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਜੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। GDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ GDP ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਠੰਡ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ 6 ਪੋਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਪੋਹ ਤੱਕ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, 6 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ 21 ਤੇ 22 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 21 ਤੇ 22 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋਏਗੀ ਨਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਾਅ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਡੇ
ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜਵੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 ਤੇ 22 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਔਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਛਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 23 ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ 23 ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 23 ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24, 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਤੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਉਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਟੰਕ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ। 9 ਟੰਕ, ਇੱਕ ਟੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਟੰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 225 ਕਿਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦਾ ਉਹ ਵਜਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਚਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲਸ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ
ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਐਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟੈਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਿੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਾਸਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 52 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਨਵੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 375 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਮਾਲਵਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਲੰਗ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.60 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, 2,60,000 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਘੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 76 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ। 76 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 107 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 23,301 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 23,301 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1.11 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। 365 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਫਿਲਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਾਸ਼ੇ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਨਾ ਰਿਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਹਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਓ ਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਲੈਟਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੇਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਲੈਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਥੱਲਿਓ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਿਓਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਾਲਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ 17 ਕੁੱਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਰਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਮਹਾਂਮਤਾਬ ਦਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਸੰਡੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ 8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨਮੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗ ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗ ਚ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮਿਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ SGPC ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਪ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਜੀਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਘੜੀ ਉਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਟੱਕਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਟੱਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੋਲਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ MBA ਕਰਾਈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ B.Ed MPhil, ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਏਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲੇ, ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਕਣਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਜਾਈਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਢਿੱਡ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ UP 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ, ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ 2-2 ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜੋਬ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ, 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 15 16 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, मान सरकार किस स्टेप चुकेगी कि पंजाब की इकोनॉमी सुधर जाए? कि पंजाब की इकोनॉमी बहुत माड़ी हालत में है, तो किस स्टेप चुकने चाहिए हैं कि इकोनॉमी सुधर जाए? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਨਿਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।